Hello, dear students. Very good evening. Very good evening to all of you. Can you just mention whether I'm audible? Can you just mention in the chat box whether I am audible? Okay, fine. Perfect. Thank you. Thank you. So, dear students, welcome all to PM question practice marathon session. And today is day one for our PM question practice marathon session. So, first, please let me know whether any of the students are from outside Kerala, maybe from Delhi, Mumbai. Can you just ping in the chat box? Students who are not able to understand Malayalam, it is okay for me to explain both in English and Malayalam, but still, please let me know so that we can keep a standard for the whole session. Okay, I think there's no one. Okay, fine. But still, let's so that I can explain in Malayalam as well. Okay, I will be explaining the things in Malayalam as well. So no need to worry. I think നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം മലയാളം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. So anyway, we are starting with the session, guys. So we are having almost 3 days with the question practice, and it's almost about 6 hours in our preparation. 2 hours today, 2 hours tomorrow, and 2 hours day after tomorrow. So we will be getting total 6 hours for the marathon question practice session. Sorry about my camera. Like I have been facing some technical glitch with my camera. So you can, when the video is on, can you guys see me? Like it shows the background only. The camera is not working. So I think it's fine. Okay, so sorry about that. Sorry for that inconvenience. So we are having almost 6 hours with the question practice. And for PM paper, we are almost having 18 days left for the PM exam. 18 days. Almost about the exam is on December 5 or 6, right? So we are having almost 18 days to the session. So it is pretty good, very good time for you to prepare. I will definitely guide you on how to prepare for PM exam as well. So anyway, today the plan is to discuss exam techniques. PM exam techniques ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The reason for why we are starting with exam technique is we will be practicing questions so that you can apply all these learned exam techniques in these questions as well. നമ്മൾ ആദ്യം എക്സാം ടെക്നിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാം ടെക്നിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, so let me share my screen. Let me share the screen. Can you guys see my screen? I have shared the screen. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? Yes, fine, perfect. Okay. So, starting with exam techniques. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം PM is a paper for which the pass rate is very low. In the skill level paper, the pass rate is almost around 40%. For FR paper or FM paper or for TX paper, the pass rate is around 50% or maybe 55%. And for the last time for TX and all, it was above 58%. So ബാക്കി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനും 50 above പാസ് റേറ്റ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്കിൽ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സിലെ PM പേപ്പർ മാത്രം അറൌണ്ട് 40% അല്ലെങ്കിൽ 40യുടെ താഴെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാറാണ് പതിവ്. വൈ ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് PM പാസ് റേറ്റ് ഇത്രയും കുറവ്? പാസ് റേറ്റ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, യെസ്, PM കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? But analyzing these pass rates with the students' results, what we can see is many of the students are failing at a mark around 40 to 49. You guys just ask your friends who are looking for a resit with PM paper. Most of the marks will be around 40 to 49. And that is actually making
the pass rates to fall down. Okay. And the students who fail at a mark between 40 to 49, it means that is not because of lack of knowledge they are failing. They might be knowing things, they might be knowing the concepts well, they might be knowing how to apply as well, but definitely there might be a problem with their exam techniques. So, in this session, in this very first 10 minutes, we will be discussing the proper exam techniques that you have to follow for your PM exam. So that we won't give a chance for our marks to be between 40 to 49. Our target is almost around 60 marks. Our target should be around 60 marks. So, in the session, first we will be discussing what are the common mistakes that students are repeating. I have been valuing multiple mocks in every session for PM with ACCA. And what I can see from the mocks is the mistakes that students are doing is almost the same thing. They're simply losing the marks. It's not because of the lack of knowledge they are losing marks. Okay, so let's find out what are the common mistakes and let's find out what are the exam techniques that we should follow in order to grab a pass in the upcoming PM paper exam. Okay, so I wish all of you to pass for this exam. Plus, I wish all of you to have a great understanding with the marathon question practice sessions. And if any of you are having any doubts with the questions or whatever I am discussing, please do give a ping in the chat. Please do ping me in the chat. I will explain it further. Okay. So let's start, right? Can you guys just comment? Yes. Is it okay to follow me, right? I hope it is okay to follow, even though it's English. I hope it is fine. Yeah. Thank you. Thank you. If it is not understandable, please let me know so that we go in our mother tongue. Okay. Thank you. So as you are aware about the exam structure. Okay. See, I am okay, some messages coming about the camera thing. See, I just realized it. See, when I click on the start video, it is just appearing as just the background of and not my face. Just in the background മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഫേസ് വരുന്നില്ല. അത് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാനൊരു 30 minutes ആയി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇത് ഇന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. എനിവേ ഐ വിൽ ചെക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ടുമോറോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എനിവേ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യൂ. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ PPTസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടിനുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, so about the exam structure, we will be having section A MCQs. We will be having 15 MCQs, each worth 2 marks and about 30 marks. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഈ 30 മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന MCQs ഇത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ദിസ് കുഡ് ബി ടെസ്റ്റഡ് ഫ്രം എനി ടോപ്പിക്സ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് PM നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് PMലെ ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ABCDEF എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് MCQs ചോദിക്കാം. പക്ഷേ കൂടുതലും ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ABC എന്ന സെക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ്. ABC ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. ആ ഒരു ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് ബിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ABC ത്രൂപുട്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റിംഗ്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ, ആൻഡ് സിയിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്ഷൻ B ഇസ് വിത്ത് MTQs. ഓക്കെ, നമുക്കുണ്ടാവുക 3 MTQs ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈച്ച് വർത്ത് 10 മാർക്സ്. ഈ MTQs ചോദിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി സെക്ഷൻ CD ഏരിയാസ് ഓഫ് സിലബസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും. ഓക്കെ, പ്ലസ് ബിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് CDയിൽ നിന്നാണ്. എന്തായാലും സിയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് വരും.
പിന്നെ ഒരു MCQ വരിക മിക്കവാറും ബിയിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, BCD എന്ന രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ സി essay ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പക്ഷെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി കൻ സി ഇസ് സെക്ഷൻ CDEയിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുക. അത് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതുവാൻ കാരണം, EDC എന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതുവാൻ കാരണം, സെക്ഷൻ ഇയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. സെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ ഇ. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ ഡിയിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ ഡി. അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് സി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, CVP, ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് 30 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു 30 മാർക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ മിനിമം 14 മുതൽ 16 മാർക്സ് വരെ എങ്കിലും മിനിമം ഏൺ ചെയ്യുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിവിഷൻ കിറ്റ്, നിങ്ങളൊരു 10 MCQs എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ 10 MCQs വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 5 എണ്ണമെങ്കിലും എന്തായാലും ശരിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സിമിലർലി MTQs ചെയ്യുമ്പോഴും 30 മാർക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ 30 മാർക്സിൽ 16 മാർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സോ 50% എന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് 50 എന്ന് മാത്രം കറക്റ്റ്ലി ആ 50% എന്ന മാർജിൻ ടാർഗറ്റ് വെക്കാനുള്ള റീസൺ, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി MCQ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഒരുപാട് തിയറീസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ആ തിയറീസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി there might be some theory questions towards which we can actually do nothing. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 50% മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കളയണം എന്നല്ല, നിർബന്ധമായിട്ടും കളയണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മിനിമം നമ്മൾ 16 മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയും മിനിമം നമ്മൾ 16 മാർക്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു സെക്ഷൻ സീസ് essays, ഞാൻ എപ്പോഴും മോക്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, essayയിലാണ് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക്. ഇപ്പൊ 40 മാർക്സ് ആണ്, 2 essay ഉണ്ട്, ഓരോ essayക്കും 20 മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ 40 മാർക്കിൽ 20ൽ താഴെയാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് വന്ന് നിൽക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, PM എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു 26 മാർക്ക് മുതൽ 30 മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നോളജ് വെച്ച്. ആൻഡ് പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, 26 to 30 മാർക്സ് എന്തായാലും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ. PMലെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ചോദ്യം എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 26 to 30 മാർക്സ് എന്നുള്ളത് അച്ചീവബിൾ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും, ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കറക്റ്റ്ലി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 20 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഈ 13 മാർക്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. 20 മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ മിനിമം അതിൽ 13 മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്. കാരണം എക്സാമിന് ഈസി മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അപ്പൊ അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലെയും ഈസി മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. All of you guys can score a minimum of 13 marks from a total of 20 marks in an essay question. Once you have learned all the concepts, it is very easy to do this. Okay, so നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്തും സ്റ്റുഡൻസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ PM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50-50 ആണെന്നാണ് സാർമാർ പറയും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസിൽ ഇരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം, സെൽഫ് പഠിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കാം, ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട്, PM ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്, ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, തിയറി ഉണ്ട്, കുറച്ച് തിയറി ഉണ്ട്. മനസ്സിലാക്കുക,
PMS 50% കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് 50% തിയറി. അതായത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു 50% സ്റ്റുഡൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഏതാണെന്നറിയോ? കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട്. ദേ വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ 50% പാർട്ട്. ബട്ട് ഈ ഒരു 50% തിയറി 50%ലേക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിയാറില്ല. ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ദാറ്റ് വെൽ വേഴ്സ് വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് സെന്റൻസസ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ്സ് ആക്കി എഴുതണമല്ലോ എന്ന ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഫേസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുകയും തിയറിയിലേക്ക് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ 13 മാർക്ക് എന്ന നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്. സോ ഒരു 36 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 20 മാർക്കിന്റെ 36 മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും തിയറി മാർക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം സമയം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും ദർ ആർ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ തിയറി മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഹിൻഡ്രൻസസ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ മിനിമം മാർക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം എഴുതി വെക്കാവുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കാണും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഏതാണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതുകയും കുറച്ച് തിയറി എഴുതി വെക്കരുത്. ഓക്കെ, രണ്ടിനും 50% കൊടുത്തു തന്നെ പോവാം. അടുത്ത ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു 3 hours ടൈം എന്നതിൽ നമ്മൾ അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് ഏകദേശം 1.7 മിനിറ്റ്സ് എന്നത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. 1.8 എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരു റിസർവ് പോലെ വെച്ചതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം പോകും അല്ലെ? ഈ നാവിഗേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോവുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയൽ ടൈമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ആൻസറിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സറോ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റോ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ടൈം എന്തായാലും പോകും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാമിനറോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറച്ച് പോകുന്ന സമയമൊന്നും അല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനും കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1.7 മിനിറ്റ്സ് പെർ മാർക്ക് ഓർ ലെസ് ദാൻ ദിസ് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവണം, PM പേപ്പർ പാസ് ആവണമെങ്കിലുള്ള അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത്ര സമയമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വന്നപ്പോ 31 ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അപ്പോഴേക്കും സമയം തീർന്നു, 32 ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവുന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ 31 ചോദ്യങ്ങളാണ് PM എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്നത് വെറും 80 മാർക്കിന് മാത്രമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി MCQs ഏതെങ്കിലും അല്ലാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം 70-75 മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് 50 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? How are we going to earn 50 from 75? It's difficult, especially for a subject like PM. So 100ൽ 50 is more easy, right? അല്ലെ? To make it 50 from a total of 100 is more easy. So എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും always to ensure that we will attend it 100%. Okay? And then coming to the next exam technique. നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് PM പേപ്പറിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു 30% ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ഉണ്ട്, 30% വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഹാർഡ് മാർക്സ് ആയ 30ലേക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് കഴിയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിരിക്കില്ല വരിക. ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിലൊരു 10% ചിലപ്പോൾ MCQസിലായിരിക്കും, ഒരു 5% MTQസിലായിരിക്കും, കുറച്ച് SAയിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇത് ഈ 30% എന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയത്തില്ല. ഈവൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ എന്താണോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ പാസ്സാക്കുന്നത്
ഈ 30%, പിന്നെയുള്ളത് ഒരു 40% ന്യൂട്രൽ മാർക്സ് ആണ്. ഈ ന്യൂട്രൽ മാർക്സ് ആർക്കാ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഞാൻ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു, കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് എക്സാം ടെക്നിക്സും എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ആൻസർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഞാൻ റിവിഷൻ കിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ന്യൂട്രൽ ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു 40% ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു 70%, നമുക്കൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാം ഹാളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ 70 ആണ്. ആൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക, 70% സംതിങ് അല്ലെ, ഒരു 75 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 78 ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് PM പേപ്പറിന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ റാങ്കുകൾ വരുന്നത്, നാഷണൽ റാങ്ക്സ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാക്കി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനും ടാക്സിനാണെങ്കിൽ 95ഉം 98 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഉള്ളൂ. PM പേപ്പറിന് മാത്രം 70s മതി ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് അടിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ടഫ്നെസ് ലെവൽ നോക്കുക. നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു 70% ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ 70% മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവനും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി 100% എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെ, അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിലപ്പം ഈ 30യിൽ ഒരു 5%, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10%, 40യിൽ ഒരു 10 to 20% ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആൻസർ. ഓൾവേസ് ആൻസർ ടു ദ റിക്വയർമെന്റ്സ്. റിക്വയർമെന്റിൽ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പല രീതിയിൽ ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ calculate whether this company is this and recommend and evaluate and assess എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ലുക്ക് ഫോർ ദ വേർബ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റും ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അസസ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അസസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം എപ്പോഴും എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ദേ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട്. അവർ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് കൊണ്ട് പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും. അവർ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകത്തില്ല. അപ്പോഴേക്കും അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു തോട്ട്. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുള്ളതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ദ വേർബ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, റെക്കമെൻഡ് എന്നുള്ളതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവണം. സോ ഓൾവേസ് എൻഷുർ യു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ റിക്വയർമെന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയുക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്ലീസ് ഡു give some kind of input for all the requirements. ഇനി ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, PM is a 50% തിയറി ആൻഡ് 50% പ്രോബ്ലം പേപ്പർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ 50% തിയറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് മോഡൽ എന്ന ടോപ്പിക്കോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ആദ്യം എന്താണ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇക്കണോമി, എഫിഷ്യൻസി, ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഇതെന്താണ് എന്നൊരു പാരഗ്രാഫ് ആദ്യം എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ BCom എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ +2 പഠിച്ചതുപോലെ കോണ്ടന്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ, ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതി കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിക്കല്ല മാർക്സ്. ദ മാർക്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഫോർ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രസന്റേഷൻ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കും. ടേബിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹെഡിങ്സ്, സബ് ഹെഡിങ്സ്, പാരഗ്രാഫ്സ്, ഹെഡിങ്, സബ് ഹെഡിങ്, പാരഗ്രാഫ്സ്. ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ അതിലൊരു 1, 2, 3 സെന്റൻസ് ഒക്കെ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വിത്ത് അനദർ പ്രോപ്പർ സബ് ഹെഡിങ്. തിയറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ദ മാർക്കേഴ്സ് ടു വാല്യൂ. നിങ്ങളാണ് ACCയുടെ മാർക്കർ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കുമോ മുഴുവൻ വായിച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കുക? ഓർ ദിസ്, ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക? ഒബ്വിയസ്ലി ദ സെക്കൻഡ് വൺ, റൈറ്റ്? അല്ലെ, ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡിങ്സ്, സബ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി, ഓക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ബൈ റീഡിങ് ദിസ്, ദ എക്സാമിനർ ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റിംഗ് എ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടന്റ് ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് എന്നത് സബ് ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോഴേ എക്സാമിനർക്ക് മനസ്സിലാവും.
അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് നീ ഫുൾ കോണ്ടന്റ് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ് ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഓൺ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബിക്കോസ് PM പേപ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്, സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊഫഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന നിലയിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവൻ ഇൻ സ്കിൽസ് ലെവൽ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈലൈറ്റ് വൈൽ റീഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു ലിങ്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ടു സിനാരിയോ. പലപ്പോഴും ഞാൻ ആൻസറിൽ കാണാറുള്ള കാര്യമാണ് ഈ തിയറി ടോപ്പിക്സ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ച വാല്യൂ ഫോർ മണിയുടെ കാര്യം എഴുതി വെക്കും. ഇക്കണോമി, എഫിഷ്യൻസി, ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇക്കണോമി എന്താണെന്നും എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നും ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണെന്നും എഴുതി വെക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവും. ആ സിനാരിയോ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 1 മാർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. പകുതി മാർക്കുകളെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് പകുതി പോരാ. 20ൽ 13 മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പകുതി മാർക്ക് അല്ല നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ തിയറി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് തിയറി ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ എഴുതി വെക്കാതെ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലിങ്ക് അപ്പ് വിത്ത് ദ സിനാരിയോ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇക്കണോമി, you guys explain what economy is, or you guys explain what efficiency is. Economy is availing the imports at a very cheaper cost. And then next paragraph start here. In this company, in Alka Hotel, അല്ലെങ്കിൽ in Assured company എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കോസ്റ്റിലാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു 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 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ സിനാരിയോ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്ത 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. റിവിഷൻ കിറ്റിലെ പല തിയറി ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് യു മൈറ്റ് ബി വണ്ടറിങ് ഹൗ ഐ ഗോണ റൈറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിയറീസ് ഇൻ ദ എക്സാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ? ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരട്ടെ. ഈവൻ ഇഫ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ PM എക്സാമിന് ഞാനും വന്ന് നിങ്ങളോട് എക്സാം എഴുതുക. ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് PM ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 years. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിയറീസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ റൂം ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ യുവർ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇൻ PM. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് ആൻസർ എഴുതാം. അത് ആൻസറിലേക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എക്സാമിനർ പറയുന്ന ആൻസർ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് സിനാരിയോ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മതി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒരു 4 മാർക്കിന് 2 പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതിയെങ്കിൽ മതി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മുന്നോട്ട് പോവാം, നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്സോ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ തെറ്റിപ്പോകും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റും. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് തെറ്റും, അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി തെറ്റും. സി, ഒരു സിമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ എന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിഗർ തെറ്റിച്ചു. അത് കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇരിക്കുകയാണ്. എക്സാം തീരുന്നതിന്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത്, അയ്യോ എന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാറിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ എടുത്തത്. അല്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രാക്ടീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഞാൻ എടുത്ത വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് അവസാനം 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുക? വെദർ യു ഗോ ഫോർ കറക്റ്റിംഗ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓർ യു ഗോ ഫോർ ഗിവിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മാർക്ക്. തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു ഹാർഡ് മാർക്കിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമോ? നിങ്ങൾ 5 മാർക്സിന്റെ ഹാർഡ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കും? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? വിച്ച് വൺ വിൽ യു പ്രിഫർ ഡൂയിങ്? യു ആർ ഓൺലി ഹാവിംഗ് 10 minutes remaining in the exam. Either you can go for correcting your variable cost, or you can go for writing some kind of theory,
for the 5 hard marks in essay question? Which one will you guys prefer? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. യെസ്, ഹാർഡ് തിയറി, റൈറ്റിംഗ് തിയറി എന്ന രീതിയിൽ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് മാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ, ഹാർഡ് മാർക്സ് ആണ്, തിയറി ആണ്, ഹാർഡ് മാർക്സ് ആണ്. നമുക്ക് വളരെ മിനിമൽ കോണ്ടന്റ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, വളരെ മിനിമൽ കണ്ടന്റേ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ വുഡ് സേ ഗോ ഫോർ ദ ഹാർഡ് മാർക്സ്. ആ ഒരു ഹാർഡ് മാർക്സിലേക്ക് ഒരു 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നിങ്ങൾ അതെന്താണ് എന്ന് മിനിമം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 2 മാർക്സ് കിട്ടും. 5 വേണ്ട, നമുക്ക് ആ 2 കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ 2 മാർക്സ് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ 1/2 മാർക്ക് വരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ മാക്സിമം. അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന എക്സാമിനർക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ തെറ്റിയത്, അല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന്റെ 3 മാർക്കും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ 2 മാർക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പോവില്ല. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക, ഓൺ ഫിഗർ റൂൾ വിൽ ബി ഇൻ ഇഫക്ട്. നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ് മറ്റ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് പീനലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് 1/2 മാർക്ക് പോകും മാക്സിമം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആ 10 മിനിറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ആൻസർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ തിയറി. അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമിനുള്ളതെങ്കിൽ തിയറിയിലല്ലാതെ കാൽക്കുലേഷൻ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഓക്കെ, ഇനി റിവിഷൻ കിറ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അനലൈസ് ഓർ അസസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ കമ്പനി, ഹാമോ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓക്കെ റവന്യൂവിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണ്, പെർസെന്റേജ് ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നതും വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റിന്റെ ചോദ്യം. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, PM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് തന്നെ എന്താ, പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. PM പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് ആണ് സബ്ജക്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നുള്ള 20 മാർക്സ് ഉറപ്പാണ്. സെക്ഷൻ ഇയിൽ നിന്ന് 20 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി പേപ്പേഴ്സിന് FM പേപ്പറിന് എനിക്ക് പറയാം NPV ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായാലും ചോദിക്കും. FRന് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോസ് ചോദിക്കും, അതും അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേഷൻ. ഇത് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക്. PMല് എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. CVP എന്തായാലും ചോദിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ദർ മൈറ്റ് ബി 0 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് CVP. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തായാലും വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ACCA എക്സാം ആണ് PM പേപ്പർ. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക 20 മാർക്സ് നമുക്ക് ഈസിലി പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ ഏരിയ ഉള്ളൂ. അത് ഏതാ? അത് വേരിയൻസ് അല്ല, CVP അല്ല, ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ല, റിലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ല, റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ല, ഇതൊന്നുമല്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സോ ബജറ്റിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല. അത് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് എന്ന സെക്ഷൻ ആണ്. സെക്ഷൻ ഇയിൽ നിന്നും 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഏറ്റവും സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് പേപ്പറിൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 20 മാർക്സ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ 4-5 മാർക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറ്. അവിടെ നിങ്ങൾ പല സ്റ്റുഡൻസും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട്. എന്ത് തിയറി എഴുതുക, ഒരുപാട് തിയറി എഴുതാനുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ആകെ ഇത്രയും സമയമുള്ളൂ, അവിടെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങണ്ടേന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോഴും വരുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ. The revenue has increased by this much percentage, or the cost has increased or decreased by this much percentage. This means that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോഴും ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇസ്
the new sales manager has done a tremendous advertising for എന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ സിനാരിയോയിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഉണ്ടാവല്ലോ, റവന്യൂ കൂടുവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ പിന്നീട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മാർക്സ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് PM ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സമയം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ തിയറി ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമ്മറി പോലെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ചിലപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ഒന്ന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സോ അല്ലെ ഹെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആഡ്സ് അപ്പ് ടു ദ പ്രസന്റേഷൻ മച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് എ സമ്മറി ആസ് വെൽ. Okay, so these are the exam techniques that we should keep in mind, or these are the common mistakes that students should avoid while doing their PM exam. Okay, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ, ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത്? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ എല്ലാവരും? ക്ലിയർ ആണ്, ഫൈൻ, താങ്ക് യു, പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് റെഡി ആവുക. ഒരു 2 minutes നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രബിൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് MCQ MTQs ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവിഷൻ കിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പേരുടെയും ട്രബിൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന് വന്ന റിപ്ലൈസിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ്, പോസിബിളി എസ്ഐസിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അതാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സെക്ഷൻ എയിലും ബിയിൽ നിന്നും എത്രയേ ഉള്ളൂ, പകുതി മാർക്സ് എങ്കിലും എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും പകുതി മാർക്സ് എന്തായാലും എടുക്കുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവണം. അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് SA ആണ് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കറിയാം, 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, 6 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, മലമറിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റിയിട്ടും തിയറി എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മല മറിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇത് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ എന്തായാലും ആഫ്റ്റർ ദിസ് 3 days നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോളജിൽ കറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ചേഞ്ച് വിൽ ബി വെരി വെരി ഹൈ. അത് നിങ്ങൾ 3 days കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ഡു പിങ് മീ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മീറ്റ് ചെയ്തോ, അത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ, 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്താലാണ് എക്സാമിനറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മാർക്സ് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എടുത്തു വെച്ചോ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ. സോ ഗൈസ്, ദ പ്ലാൻ ഇസ് ദിസ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേ, ദ തേർഡ് ഡേ, പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് കൂടുതലും സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നും നാളെയും ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സിയും ഡിയും, അതായത് CVP, റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ്, ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ, അതേപോലെ വേരിയൻസസ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ്, അല്ലെ, റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി, ഈ ടോപ്പിക്സിലെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പാസ് പേപ്പേഴ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഹാർഡ് പേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചൊരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, അത്രയും എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി. ഇനി ആ ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പോലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 13 മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആവും കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ഇസ് question number 288 in revision kit. Let me share the screen as well. Okay, നമ്മുടെ കപ്ലാൻ റിവിഷൻ കിറ്റില് ഹെൽത്ത് നെറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസംബർ 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സാക്ട് 3 years ബാക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. CVP അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട് 3 വർഷം മുന്നേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 36 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പൺ. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കഥ വായിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So whenever we get a question, always do start read from the requirements. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ? സോ നമുക്ക് വായിക്കാം. Ready? Perfect. So calculate both the number of customers HealthNet need to break even and margin of safety as a percentage of the month of June for gym and cafe. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ്. കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 കാര്യങ്ങൾ. ബോത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ കമ്പനി നീഡ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ. കമ്പനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വരണം, അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തണമെന്നും, ആൻഡ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അത് പെർസെന്റേജിലാണ് കണ്ടത്. ആസ് എ പെർസെന്റേജ്. ഇത് ജൂൺ മാസത്തിലേക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സി കിട്ടുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ഭയങ്കര നീണ്ട ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ലെങ്തി സെന്റൻസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ജിമ്മിന്റേതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, കഫയുടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് 5 മാർക്സ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടിയാലും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യൂസ് ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ബി ആസ്ക്ഡ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്തായാലും കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഥ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ റീഡിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നോക്കാം. HealthNet is a fitness center offering pay as you go gym facilities. പേ ആസ് യു ഗോ ജിം ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കാശ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പേ ആസ് യു ഗോ ജിം ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫുള്ളി ഫിറ്റഡ് ജിം വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റി ടു അക്കോമഡേറ്റ് 200 users at one time. ഓക്കെ, അറ്റ് എ ടൈം 200 പേരെ വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ജിമ്മാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ജിംനേഷ്യംസ് പോലെ അല്ല, അല്ലെ, ഫിറ്റ്നസ് സെന്റേഴ്സ് പോലെ അല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പോകുന്നത് ആ ദിവസം കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് 100 കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസസ് ആൻഡ് എ കഫേ ആസ് വെൽ. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഓൺലി ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദ ജിം. ഇപ്പൊ കഫേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കഫേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജിമ്മിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. The fitness center has shower facilities for customers and the company provide all customers with a clean towel to use on entry. Okay, towel ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ 360 days a year from 7 AM to 9 PM. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 9 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ടൈമും 360 ഡേയ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി customers pay $8.4 for access to gym for 1 hour. 1 മണിക്കൂർ ജിമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് അൺലിമിറ്റഡ് ടൈം കഫയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം? $8.4 സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അല്ലെ, 1 മണിക്കൂറിന് കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, HealthNet കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് $8.4 ആണ്. നമ്മൾ $8.4 കൊടുത്താൽ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സമയം, എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഫേയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കഫേക്ക് ആ 1 hour ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാണ്ട് ടു യൂസ് ദ കാർ പാർക്ക് ദേ ഹാവ് ടു പേ ആൻ അഡീഷണൽ $1 പെർ വിസിറ്റ്. കാർ ആയിട്ട് വരുന്ന അവർക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പാർക്കിംഗ് ചാർജ് പോലെ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും $1 അഡീഷണലി കൊടുക്കണം. ആൻഡ് 80% ഓഫ് ദ വിസിറ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് ദ കാർ പാർക്ക്. വരുന്നവരിൽ എല്ലാവരും ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും 80% ആളുകളും കാർ പാർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Okay, HealthNet has been monitoring the number of customers attending throughout each day for the month of June, which was considered to be an average month.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ്, എത്ര പേരാണ് ജൂണിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജൂൺ മാസത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഇവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ മാസത്തെ ഡാറ്റ മോണിറ്റർ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആൻ ആവറേജ് മന്ത്. ആവറേജ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു മാസമാണ് ജൂൺ മാസം. ഓക്കെ, ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ജിമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററെ സംബന്ധിച്ച് ജനുവരി ഒരു ആവറേജ് മന്ത് ആണോ? ആവറേജ് മന്ത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിലെ ട്രെൻഡും സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നോർമലി ഒരു ട്രെൻഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സീസണിന്റെ ഇഫക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, ജിമ്മിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ജനുവരി എന്ന മാസത്തിൽ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ ആണ്, പുതിയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു, ഞാൻ ഇനി ഫുൾ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്, സിക്സ് പാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എല്ലാവരും പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കും എന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ജനുവരി. അത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ ഇയർ മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഒരിക്കലും ഒരു ആവറേജ് മാസമല്ല. ഓക്കെ, ജോൺസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചും പോപ്പി ജോൺസ് പോപ്പി കുടകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നത് ഒരിക്കലും ആവറേജ് മന്ത്സ് അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം നല്ല സെയിൽ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മന്ത്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആവറേജ് മന്ത് അല്ല, അത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള മന്ത്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആവറേജ് മാസമാണ്. എനിവേ, ഹെൽത്ത് നെറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഫോർ 30 ഡേയ്സ്. ഈ ജൂൺ മാസത്തിലെ 30 ദിവസം നമ്മുടെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ദാറ്റ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് 330. ഒരു ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം 330ആണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 330 ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ജിമ്മിന് പറ്റുമോ? 330 ആളുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മുടെ ജിമ്മിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? കമന്റ് ചെയ്തേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയി, പറഞ്ഞേ, കമന്റ് ചെയ്തേ. 330 പേരെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല എന്നാണോ? നോക്കിയേ, ഇത് നോക്കൂ, അറ്റ് വൺ ടൈം ആണ് 200 പേരെയാണ് അറ്റ് എ ടൈം. അതായത് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ 330 പേര് ഒന്നിച്ച് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 200 ആണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് 330. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ദേ വിസിറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് 40 ആളുകൾ, ഈ 330 40 ആളുകൾ വരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. യൂഷ്വൽ ഓഫീസ് ടൈമിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ മേ ബി വർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൗഡ് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം എപ്പോ വരുന്നത്? രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഉള്ള സമയത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി 290 പേരും, 290 പീപ്പിൾ ആർ വിസിറ്റിംഗ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം? ഏത് സമയത്താണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അല്ലെ? രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ആയിരിക്കും അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്തായിരിക്കും അല്ലെ. ബാക്കി 290 പേര്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടത്? ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 330 40 പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇതാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി 290 പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുവരെ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം തന്നെയാണല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ആണ്. ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടി, 8.4 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ കോസ്റ്റ് നോക്കാം. ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഫോർ ജൂൺ, കഫേ കൂട്ടാതെ ജിമ്മിന്റെ മാത്രം എത്രയാ നോക്കിയേ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 48,000, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 1.2. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 48,000 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്ന 1.2 ആണ്. ഇത് എന്തിനകന്ന ചെലവായിരിക്കും ഈ 1.2 എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ $1.2 എന്ന കോസ്റ്റ് എവിടെ വന്ന ചെലവായിരിക്കും? എന്തിനു വന്ന ചെലവായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമുക്കറിയാം ജിമ്മിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടവലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ടവലിനൊക്കെ വന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ആ 1.2. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കഫേയുടെ അല്ല, ടവലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഓൺ ആവറേജ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾസോ യൂസ് ദ കഫേ ഇൻ ജൂൺ. വന്ന 330 ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, അതിൽ പകുതിയോളം ആളുകൾ കഫേയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് കഫേയിൽ ആവറേജ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് $2.2 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കഫേയിലിരുന്ന് സ്നാക്സ് കഴിക്കാനും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനും. അപ്പൊ ഈ 2.2 എന്നതാണ് ഒരാൾ നോർമലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പെൻഡില് 60% എന്നത് ഡ്രിങ്ക്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ 60%ആണ് വീണ്ടും. ആൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ 40%ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഒരു ടു മച്ച് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെ. എന്താ 2.2, ഒരാൾ $2.2 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2.2-ൽ 60% ഇവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ദേ മൈ ബി തേഴ്സ്റ്റി ആഫ്റ്റർ ദ വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കി 40% ആണ് ഇവർ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2.2-ന്റെ 60% എത്രയാണ്, 40% എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വീണ്ടും 60-40 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടവൽസ് വുഡ് ബി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ടവൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോഴും എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നല്ലേ. അല്ലെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ടവൽ വാങ്ങി വെച്ചു, അത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ടവലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 1.2. അയാൾ ആ ടവലുമായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ഒരാൾ വന്നു. മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജിമ്മിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റെന്റൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, സി വലിയൊരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും PM ഉണ്ടാവുക. അത് ഫുൾ ഇതുപോലെ കഥകളുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു, അതിലുള്ള വേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ക്രഷ് പ്രപ്പോസൽ, അത് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ബേസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കണ്ടെത്തുവാനോ ഇത് വായിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ? അതിനുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടി. അപ്പൊ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണ്ട ആൻസറിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻസർ ദെൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ, ഒബ്വിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എക്സാമിനാണെങ്കിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 32 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 32 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക. ഹെൽത്ത് നെറ്റ്സ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാ? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ്. അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, അല്ലെ, ഫോർ ബോത്ത് ജിം ആൻഡ് ക്രഷ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ജിമ്മിന്റെ കേസാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ. ഇങ്ങനെ വൺ ഇടരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ കറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അതൊക്കെ മാർക്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതിലൊക്കെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജിമ്മിന്റെ കേസാണ് നോക്കുക. ഫൈൻ, ജിം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുവരെ? ഇതുവരെ ഇത്ര അല്ലേ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ കാണണം. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഇക്വേഷൻ? ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഒക്കെ അവയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക് ഈവൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ, നോർമൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എനിബഡി കമന്റ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ? വെരി ഗുഡ് സ്മൃതി, വെരി ഗുഡ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ പലരും പല ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പല വേർഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ബട്ട് ബേസിക്കലി ബ്രേക്ക് ഈവൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റം നമുക്ക് വേണം. ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ കമന്റ് ചെയ്തു. ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലേ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക. ഓക്കെ, ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേണം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റും വേണം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേണം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വേണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി, പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എനിക്കൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചില്ലേ, അല്ലെ? സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിനിടയിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ എന്നാ ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വായിക്കുന്ന എക്സാമിനർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മളെ എക്സാമിന് മാർക്സ് കുറയ്ക്കത്തില്ല. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് മാർക്സ് കുറയ്ക്കത്തില്ല, കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ പോയി. എന്തിനാണ് വെറുതെ ചെയ്തിട്ട്? എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് സില്ലി തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ഐറ്റം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ സിനാരിയോയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? പെർ മന്ത് ആണ് 48,000. പെർ മന്ത് ആണ് 48,000 എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വർഷത്തെ എത്രയാവും? 48,000 ഇൻറ്റു 12 ചെയ്യണോ? ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? ആനുവൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും ആനുവൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജൂൺ മാസത്തെ ആണ് കേട്ടോ എന്നുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുള്ളത്. പലരും ഇൻറ്റു 12 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകം. ഓക്കെ, സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ജിം ഇസ് 48,000. മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ഐറ്റം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കസ്റ്റമർ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ആണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പോ എത്ര വരും? എങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞു? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 1.2 ആണ്, അത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ $8.4 ഫോർ ആക്സസ് ടു ജിം. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 8.4 ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വെക്കുക, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8.4 മൈനസ് 1.2 ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എത്ര കിട്ടി? 7.2 ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരിക. ഇവിടെ പക്ഷെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നില്ല. എന്താ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നത്? 8.4 മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ജിം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ജിമ്മിലേക്ക് വരുന്നവർ നേരെ കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്കും വരും, അല്ലെ? അതിൽ 80% ആളുകളും $1 അവരുടെ കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ കാർ ഉള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8.4ന് പകരം അവർ എത്ര കാശായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ 9.4 ആയിരിക്കില്ലേ, അല്ലെ? കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോറി, റവന്യൂ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 9.4 ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. കാർ പാർക്കിങ്ങിന് വേറെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ജിമ്മിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 9.4 മൈനസ് 1.2. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, കാർ പാർക്കിങ്ങിന് $1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും കാറുമായിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 80% മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്ക് 8.4 എന്ന അവര്, അല്ലെ, വന്ന എല്ലാവരും തരുന്ന കാശാണ്. അതിന്റെ കൂടെ 1 എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? വന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് $1 കാർ പാർക്കിങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വെറും 80% ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ ഒരു $1 എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? 80%. അപ്പൊ 8.4 എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശാണ്. പിന്നെ 1 എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. $1 എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. 80% ആളുകൾ മാത്രമാണ് $1 തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റേജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. 1ന്റെ 80%, 0.8 മാത്രം ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? $8 എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കസ്റ്റമർ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി ചാലഞ്ച്. മനസ്സിലാക്കുക, എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കായി, ഷെടാ ഇതെല്ലാരും ഒന്നും തരുന്നില്ലല്ലോ, 80% ആളുകളല്ലേ, അപ്പൊ കാർ പാർക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ? നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്താ? ഇത് എടുക്കാതിരുന്നാൽ അതല്ലേ അത്ര എളുപ്പം, അല്ലെ? ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഈസി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? കാർ പാർക്കിംഗ് വന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായത്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ അത് എടുക്കണ്ട, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട, അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേര്.
എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കമന്റ് എഴുതി വെച്ചോ, NB കാർ പാർക്കിംഗ് റവന്യൂ ഇസ് ഇഗ്നോർഡ്, ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് എന്ന് വല്ലതും എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ. ഓക്കെ, അര മാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ, വെറും അര മാർക്ക്. നമുക്കറിയാം 36 മിനിറ്റിന്റെ പരീക്ഷ, 20 13 മാർക്കാണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ്. അതിൽ അര മാർക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കളയാനുള്ള ആദ്യത്തെ അര മാർക്കാണ്, പോയിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ്. ഏതാ 8.4ന്റെ 8.4ന്റെ കൂടെ $1 80% ആളുകളുടെ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു, കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ റവന്യൂ കൂടെ കൂട്ടി, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചു, 8 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ എക്സാമിന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് കാർ പാർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്താലും അര മാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോയിക്കോ, അര മാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് കാരണം ഇനി അടുത്തത് എന്താ? അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഇസ് 8. സോ ടോട്ടൽ 6,000 എന്ന ആൻസർ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമർ 6,000. ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. ജിമ്മിന്റെ കേസിലെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് 6,000 ആണ് കണ്ടെത്തി. മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഫിഗർ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ 7.2 ആയിരുന്നു വന്നതെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന ഫിഗർ മാറി. പക്ഷെ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പോവില്ല. ബ്രേക്ക് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ തെറ്റാണല്ലോ, 6,000 ആണ് ശരിയായ ആൻസർ. അര മാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ, അല്ലെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കാർ പാർക്കിംഗ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തെറ്റിയത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. സോ ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കണ്ടെത്തി. അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതാ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശരി, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ ജിമ്മിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ജിമ്മിന്റെ കേസിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ്. യെസ്, ആസ് എ പെർസെന്റേജ്. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കണ്ടെത്തേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ബുക്സിലുള്ള പ്രകാരം. ഞാൻ ഈ ഒരു റിവിഷൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ. ഞാനിപ്പോ CVP അനാലിസിസ് റാൻഡംലി എടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ്. നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോവാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ശരി. കാരണം അത്രയും ടൈം സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്. ബജറ്റഡ് റവന്യൂ മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ റവന്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബജറ്റഡ് ഇൻടു 100. അപ്പോഴാണ് പെർസെന്റേജ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ? ബജറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റഡ് റവന്യൂ എടുക്കാം. ബജറ്റഡ്, ഞാൻ തൽക്കാലം ബജറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ. സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിക്ക് ഈ രണ്ട് ഐറ്റം വേണ്ടത്, ബജറ്റഡും ബ്രേക്ക് ഈവൻ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബജറ്റഡ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബജറ്റഡ്. അതാണ്. സോ ബജറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ബജറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ആണ്, അല്ലെ? ജൂൺ മാസം എത്ര പേരായിരിക്കും നമ്മുടെ ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ അതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന ഐറ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് 6,000. ഇനി ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി. അതെത്രയാ? ഒരു ദിവസം 330 ആളുകൾ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ജൂൺ മാസത്തിൽ 30 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ 330 ഇൻറ്റു 30 എന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് സുൽത്താൻ, വെരി ഗുഡ്. 330 ഇൻറ്റു 30, 330 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര ഡേയ്സാ? ചിലപ്പോൾ 31 ആയിരിക്കാം. ജൂൺ മന്ത് ആയതുകൊണ്ട് 30 ഡേയ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ 9,900 എന്ന ഫിഗർ എടുക്കാണ്, ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇനി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് divided by budgeted customers. Okay, look at the answer. It is margin of safety is 39
0.3% അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 39% എന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് നമ്മളോട് ഈ ജിമ്മിന്റെ കേസിൽ ചോദിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, അത് 6000 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത്, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ദാറ്റ് ഇസ് 39%. ഓക്കെ, ഇത്രേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നോക്കൂ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആ റിക്വയർമെന്റ് വായിച്ച സമയത്ത് അയ്യോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ കടന്നു പോകണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ വളരെ ലെസ്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എക്സാമിനർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം അവർ ആൻസർ. അതും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും ബോൾഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഓക്കെ, D12 മൈനസ് D13, ഓക്കെ, ബജറ്റഡ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ. ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും എക്സാമിനർ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇംപ്രസ്ഡ്. കാരണം ഈ ഒരു ലെവലിൽ പോലും പ്രസന്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ മോർക്സ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇംപ്രസ് ദ എക്സാമിനർ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഏരിയ വെയർ യു ആക്ച്വലി ടോക്ക് വിത്ത് എക്സാമിനർ. നിങ്ങളുടെ MCQസും MTQസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? എക്സാമിനർ ആണോ? മാർക്കർ ആണോ? ആണോ? പറഞ്ഞേ. അല്ല, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്, അല്ലെ, ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുമോ? ഇല്ല. അവിടെ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരി, റോങ് ആണെങ്കിൽ മാർക്സ് പോയി, തെറ്റി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അവിടെ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്കോപ്പും ഇല്ല. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് എവിടെ മാത്രമേ? സെക്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോക്ക് വിത്ത് എക്സാമിനർ. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഗെറ്റ് ആൻ എഡ്ജ് ഓവർ യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. PM എന്ന പേപ്പർ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയാണ്, സെയിം ഡേറ്റിൽ സെയിം ടൈമിൽ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സിനേക്കാളും നമുക്കൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവരെക്കാളിലൊക്കെ നമ്മൾ പാസ്സാവുന്ന 40% നമ്മൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രസന്റേഷൻ ഹാസ് ടു ഡു എ വെരി ഗ്രേറ്റ് റോൾ. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്സ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. എത്രയാ? 3 മാർക്സ്. ഓ, സമയത്രയല്ലേ, 3 മാർക്കേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെൻ കഫേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ കഫേയുടെ കേസിൽ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഫേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കഫേക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കുക, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തോളുക ധൈര്യമായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ജിമ്മ് മാറ്റി കഫേ എന്നിട്ടാ പോരെ? ജിമ്മ് മാറ്റി കഫേ എന്നിടുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ്. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക് യു നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കഫേയുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, റൈറ്റ്? കഫേയുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു? കഫേയുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി read through it. The specific fixed cost associated with running the cafe are 36,000, sorry, 36 അല്ല, 3,600 for the month. 3600. സി, ഞാനിപ്പോ അറിയാണ്ട് 36,000 എന്നതാണ് എടുത്ത് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, അരമാർക്ക് പോയി, ഒരു സീറോ കൂടി പോയതല്ലേ, പോട്ടെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ടെൻഷൻ ആവൊന്നും വേണ്ട. 3,600 is the fixed cost for cafe. സോ ഞാൻ കഫേയുടെ കേസിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 3,600. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ മാറുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ മാറും. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സംഗതികളൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കഫേയുടെ കേസിൽ ആകെപ്പാടെ കഫേ പറ്റി ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയും. ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണാത്തത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇതിനാകെപ്പാടെ 2 മാർക്കേ ഉള്ളൂ കഫേയുടെ കേസിൽ, അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ഈവൻ 1 മാർക്ക്, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിക്ക് 1 മാർക്ക്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് എഴുതി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ഐറ്റം തെറ്റാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും അരമാർക്ക് പോയി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചാലഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ. നിങ്ങൾ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശരിയായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അസ്യൂം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 2.2 ആയിരുന്നു, ശരി, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 2.2 തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ആൻസർ ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയി. നമുക്കറിയാം 2.2 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ സാർ, അതെങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവുക? ശരിയാ, അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇതിനാകെ 2 മാർക്കേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ?
അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം കളയുന്നത്, കാൽക്കുലേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയി സമയം ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 2.2 എഴുതുക. ബ്രേക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അത് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സിനനുസരിച്ച് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ബിയും സിയും ഡിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്, അല്ലെ? അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ശരിയായ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലെ ശരിയായ ആൻസർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 2.2 ആണ് നമ്മളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇതിന്റെ 60% ഡ്രിങ്ക്സിനാണ്. ഇതിന്റെ 60%മാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനെ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അല്ല. ഇത് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കഥയാണല്ലോ. ഇനി അപ്പം ഫുഡിന്റെ കഥ. 2.2ന്റെ 40% ആണ് ഫുഡിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഫുഡിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അല്ലെ? നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ വീണ്ടും അതിന്റെ 40% ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്നല്ല തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ അസംഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എക്സാമിനർ പോലും ഒരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ആർ സെയിം. ഐ അസ്യൂം. എക്സാമിനർ എടുത്ത അസംഷൻ, ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസറിൽ എക്സാമിനർ എടുത്ത അസംഷൻ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐറ്റമാണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലല്ലേ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും സെയിം ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല, സെയിം അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു അസംഷൻ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ വേറെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഡാറ്റയോ കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇത് വെറും 1 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം കളയുന്നത്? This is the right answer. Break even number of customers. Fixed cost is 3,600. Contribution per unit എന്താ ചെയ്തേന്ന് നോക്കിയോ? 2.2ന്റെ 60% എടുത്തു. അത് ഡ്രിങ്ക്സിനുള്ളതാണ്. അതിന്റെ 60% പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കിട്ടി 0.792 എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഫുഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എടുത്തു. 2.2 into 40 into 40, 0.352 എന്ന്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി. സോ ബ്രേക്ക് യു നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് 3146. ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സെൽ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിലൊരു ശരിയായ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എക്സാമിനർ പോലും പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാത്തിനാ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്? സോ പ്ലീസ് ബി കറേജിയസ്, ബി ബോൾഡ് to give a random input for this kind of columns. Contribution per unit assume 2.2. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2.2 വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. 20 മാർക്കിൽ അര മാർക്ക് മുകളിൽ പോയി, അര മാർക്ക് ഇവിടെ പോയി, പോട്ടെ 1 മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ബജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് 9,900 എന്നുള്ളത് എവിടെ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാ? ജിമ്മിൽ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാ. ജിമ്മിൽ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പകുതി അല്ലേ കഫയിലേക്ക് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ പകുതി ആളുകൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4,950 ആളുകളല്ലേ കഫേ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? റീഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ ആവറേജ്, കറക്റ്റ് ഡാറ്റ പോലും അല്ല, ഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് കഫേ ഇൻ ജൂൺ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പകുതിയോളം ആളുകൾ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ 9,900ന്റെ പകുതി 4,950. ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്രയാ? ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി വെച്ചിരുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി is equal to 4,950 minus budgeted minus break even divided by budgeted. 3636 മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 മാർക്ക് കിട്ടും, അല്ലെ? ഈ 5 മാർക്കിന് പകരം നമുക്കൊരു 4 മാർക്ക് എടുത്താലും മതി ഇതിന്ന്. ഇത്രയും സമയം എടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലപ്പോൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാതാ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിലെ ടെൻഷൻ അടിച്ചതാണ്. ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട്. ശരിയല്ലേ? ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിലെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ കഥ, അല്ലെ? അത് ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഇത്, അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും കൂടെ എക്സാമിനർ മാക്സിമം 1 മാർക്കേ പീനലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പോയിക്കോട്ടെ 1 മാർക്ക്, 5ന് 4 കിട്ടിയല്ലോ, അല്ലെ? പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ആ 1 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം പോയില്ലേ?
Okay, so please do show some courage to move forward using this assumed data. Yes, very good, Smriti. Assume a figure and go with it. If the question is kind of too much കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നെങ്കിൽ അസ്യൂം ആൻഡ് മൂവ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 3 മാർക്സിന്റെ തിയറി ആണ്. ദ ഡേറ്റ, the verb is explain what each of your calculation in part A tell health net about the performance of gym and cafe. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? വാട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ജിം ആൻഡ് കഫേ. എന്നിട്ട് ജിമ്മിന്റെയും കഫേയുടെയും പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കമന്റ് നടത്തൂ എന്ന രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻസും വെച്ചിട്ട്. 3 മാർക്കാണ്. 3 മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു കുഞ്ഞ് 2 പാരഗ്രാഫ് മതി. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും? ആലോചിക്കേ, എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ? ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ആണ്. ബിയില് മുകളിലുള്ള എന്താ ഈ മുകളിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ? ബ്രേക്ക് ഈവനും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയാണ്. അതെന്താന്ന് ബേസിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെ? അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബ്രേക്ക് ഈവനും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇതിനൊന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് എടുക്കാം. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് at which, എന്തായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്? At which a company makes zero profit or zero loss. സീറോ പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ലോസ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ. ഏറ്റവും സിംപിളർ സംഗതി കൊടുത്താണ്. ഓക്കെ, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലിങ്ക് വിത്ത് ദ സിനാരിയോ. ഇൻ ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനി, ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനിയുടെ ജിമ്മിന്റെ കേസിൽ ബ്രേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് 6,000. ഇൻ ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനി it requires 6,000 customers to visit the gym for it to make a break even. ഇത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആവണമെങ്കിൽ 6,000 കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്കിലും ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കമ്പനി സീറോ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ലോസിൽ ആവത്തുള്ളൂ. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, എന്താ ഭാഗ്യവശാൽ, ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും however എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, however, in the month of June, 9,900 customers are visiting us. അതുകൊണ്ട് എന്താ? അതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി we will be making a കമന്റ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി we will make a very good പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. 6,000 കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നാലേ സീറോ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ലോസ് എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ 9,900 കസ്റ്റമേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ കമ്പനി ഈസ് മേക്കിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, കമന്റിങ് അബൌട്ട് ദ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് എഴുതാം. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ വീണ്ടും കഫേയുടെ കേസിൽ ഇത് എഴുതണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി 3 മാർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫിൽ കഫേയുടെ കേസിൽ for the cafe to be break even, for the cafe to be break even, cafe break even ആകണമെങ്കിൽ എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം? 3,147, റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയണം. 3,147 customers should visit and in health net company എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹെൽത്ത് നെറ്റിൽ എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 4,950 customers. 4,950 customers are visiting cafe. അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? പെട്ടെന്ന് തീർന്നില്ലേ? സിമിലർലി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇത്ര ഇത്. കാരണം നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയൊരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ? പറഞ്ഞേ, എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ? ഇതെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ 3 മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എക്സാമിന് എന്താ സംഭവിക്കുക?
അയ്യോ എന്തൊക്കെയോ വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് 3 മാർക്ക് എടുക്കില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഈസിലി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 മാർക്കിന് എത്ര സമയം കളഞ്ഞു? 15 മിനിറ്റോളം എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോ അല്ലെ. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോ നോക്കി ആകെ 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇതല്ലേ. ഇത് ഈസി മാർക്കാണ്, മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ഈസി മാർക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ എന്താ ഇനി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി? അതാദ്യം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ത് വരുന്നു? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഓക്കെ, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ജിം ഇസ് എത്രയായിരുന്നു? 39%. മാർജിൻ, this means that this means that even if the revenue falls down by 39%, 39% നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പറേഷൻസിലെ റവന്യൂ കുറഞ്ഞാലും അല്ലെ, കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? the company will reach break even. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ എത്തുക. നമുക്കറിയാം റവന്യൂ ഒക്കെ മാക്സിമം എത്ര കുറയും? റവന്യൂ ഒക്കെ ഒരു 5%, 2% ഒക്കെയാണ് കുറയാറ്. കൂടുന്നതും ഒരു 10%, 12% അല്ലെ. ഒരു 10-15%-നുള്ളിലൊക്കെയാണ് നോർമലി ചേഞ്ചസ് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോവിഡ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജിമ്മിന്റെ കേസിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂടുന്നതാണോ കുറയുന്നതാണോ നല്ലേ? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂടുന്നതാണോ കുറയുന്നതാണോ നല്ലേ? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം കൂടിയിരിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജിമ്മിന്റെ കേസിലും കഫേയുടെ കേസിലും ഒരു ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു 36% അല്ലെങ്കിൽ 39% ഒക്കെ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അല്ലെ. ദിസ് മീൻസ് ഇഫ് ദ റവന്യൂ ഫാൾ ഡൗൺ ബൈ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 36%, കഫേ വിൽ റൺ അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ. കമ്പനി മാറ്റിയിട്ട് കഫേ ആക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ അത് ജിം ആക്കാം. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ. ഇത്ര എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. 3 മാർക്സ് ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം, 3 മാർക്ക് കിട്ടും. എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മാത്രം ചെയ്തേ? നമ്മുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി 39%, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ 39% എങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ സീറോ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ലോസസ്. സോ റവന്യൂ ഒരു 40% അതിലധികമോ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലോസിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അതൊരു പ്രെറ്റി ഗുഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ബി ഇസ് ഡൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ഇസ് ഡൺ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി സിയും ഡിയും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതുവരെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ എല്ലാവരും? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? ഇതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ശരി, സമയം ഒട്ടും കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ? വീണ്ടും ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് വരാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബജറ്റഡ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് സി എസ് റേഷ്യോ. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ വലിയ സംഗതികൾ അല്ലെ. ബജറ്റ് ചെയ്ത വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് സി എസ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകും. ആൻഡ് ദ ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഹെൽത്ത് നെറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്ലോസസ് ദ കഫേ ആൻഡ് ഓപ്പൺസ് എ ക്രഷ് ഇൻസ്റ്റെഡ്. നമ്മൾ കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ജിമ്മിന്റെ കൂടെ, ജിമ്മ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ, ജിം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു ക്രഷ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്, നമ്മുടെ സി എസ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 6 മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചേ, ഈ ചോദ്യം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ 6 മാർക്ക് ഇതെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് കണ്ട് സ്റ്റക്കായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇത് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു. അഡ്വൈസ് ഹെൽത്ത് നെറ്റിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, കൺസിഡറിംഗ് ബോത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് റീപ്ലേസ് ദ കഫേ വിത്ത് ക്രഷ്. കഫേ മാറ്റിയിട്ട് ക്രഷ് തുടങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് വെദർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ പാർട്ട് സി, പാർട്ട് സിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ സംസാരിക്കാൻ അഡ്വൈസ് പറയാനാണ് 6 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതില് ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? എനിക്ക് പാർട്ട് സിയിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യം വെച്ച് സംസാരിക്കാം. നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ? കാൽക്കുലേഷൻസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം കഫേ മാറ്റി ക്രഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. ക്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഡ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഐ മീൻ ഇവിടെ വായിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രഷ്. പാരന്റ്സ്, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാരന്റ്സ് എന്താ, പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഫിറ്റ്നസ് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലായി. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ 6 മാർക്ക് തന്ന 3 പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ പറയണം ഒരു പോയിന്റ്. കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഫേയില് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഒക്കെ അല്ലെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് 1 hour, ലെറ്റ് സ്പെൻഡ് 1 hour ഇൻ ജിം ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഫേയിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഫേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവർക്ക് ബ്രാൻഡിനോടുള്ള ലോയൽറ്റി വിൽ ഗെറ്റ് സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റഡ്. അതൊരു 2 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാ. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ കഫേ വന്നു സോറി ക്രഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കിഡ്സ് ഏരിയ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു ചൈൽഡ് ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയണമെന്നില്ല, ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ് പറയാം. ദർ മൈറ്റ് ബി സം പാരന്റ്സ്, അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കൺസേൺസ് ഉള്ള പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദയമായി അല്ലെ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ലീവ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്രഷ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ വർക്ക്ഔട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വായിക്കാതെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്രഷിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. അത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പോലും ഇതിലേക്ക് 6 മാർക്കിലേക്ക് ഒരു 4-5 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ഒരു സ്റ്റോറി ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീഡം PM പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് അക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. നിങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ. അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലും ആലോചിക്കുക. ഒരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലെ? അതല്ലാതെ റെഗുലർലി കഫേയിൽ നല്ല സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര കഴിഞ്ഞു. അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ 20-ൽ ആ 13 മാർക്ക് എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടെ 6 മാർക്ക് പോയി. മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ 6 മാർക്ക് പോയി, 14ആയി അല്ലെ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഈ 3 പോയിന്റ് സംസാരിച്ച 1 മാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു മാർക്ക്. അപ്പോഴും 13 മാർക്ക് അച്ചീവബിൾ ആണ്. സമയം ഒരുപാട് സേവും ചെയ്തു. എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസിൽ പോലും മനസ്സിലാക്കുക, ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസാണ്. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ്. അപ്പത്തേക്ക് ഈ സിയും ഡിയും തീർത്തു, 12 മാർക്ക് തീർത്തു, 5 മിനിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഫീൽ ദിസ് ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്. ദിസ് ഇസ് ടു ലെങ്തി ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ? ഓക്കെ, ഇത് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം, ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് ലീവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് എന്തായാലും വേണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ദാറ്റ് ടൈം ആസ് വെൽ. ഇനിയുണ്ട് 18 ദിവസങ്ങൾ എക്സാമിലേക്ക്. ഒരു ട്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊക്കെ ടൈം ടേബിൾ PM പേപ്പർ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് റിവിഷൻ അടക്കം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി സമയം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇടുന്നത് 18 ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേ 18 ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന സമയം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും റാങ്ക് വരെ മേടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒന്നും അറിയാതെ PM ആദ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 18 ദിവസങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊത്തം റിവിഷൻ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം വീണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ശരി. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി,
നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ബജറ്റഡ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ ആണ്. ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിൽ. ശരി, ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെന്റ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി, വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ പറഞ്ഞേ. ബജറ്റഡ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ എന്താ ഇക്വേഷൻ? വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? വെരി ഗുഡ്. വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ, ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ്. ഈ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ്, ശരി, സോ നമുക്ക് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടണം, സോറി ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണം, ടോട്ടൽ സെയിൽസ്. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്തായിരിക്കും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം വേണം, വേണ്ടേ? അതേപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ക്രഷും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ആ സിനാരിയോ ഒക്കെ വായിക്കാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സിനാരിയോ വായിക്കണം. So after reviewing all of the above information, the manager of Hilton has put together a proposal to close the cafe and convert it into a crush. This would mean that parents could leave their children crush while they use fitness center between the hours of, ശ്രദ്ധിക്കുക, 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ക്രഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെ, രാത്രി 8 മണിക്ക് കയറി വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ ക്രഷിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ 9 to 5 എന്ന വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, നോർമൽ ഓഫീസ് അവേഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നമുക്കുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 40 ആളുകൾ മാത്രമാണ്. വെരി ഗുഡ് സുൽത്താൻ, വെരി ഗുഡ്. ഈ 40 ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ 40 ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ജിം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അവർ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഓഫീസിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണല്ലേ ഒരു കൃഷി പണിയുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒള്ളി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി കൃഷിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് 1 മണിക്കൂറും 4 മണിക്കൂർ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫുൾ ഡേ അവിടെ കൊണ്ട് കുട്ടിയിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കിയ. 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. കാരണം 1 മണിക്കൂറേ പാരന്റ്സ് ഫിറ്റ്നസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് $4. Initial research suggests that customers have an average of 2 children each. ഓക്കെ, ഒരു പാരന്റിന് ഒരു കസ്റ്റമർ നോർമലി അല്ലെ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് 2 ചിൽഡ്രൻ ഈച്ച് ആണുള്ളത്. The crush is expected to attract new customers and increase the number of customers between 9 PM and 5 PM by 300%. അതായത് ക്രഷ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ 9 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്പേഴ്സിനെ 300% കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 300% കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറഞ്ഞു? ഓൾറെഡി 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ 40 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. ആ 40ന്റെ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ബൈ 300 എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇൻക്രീസ് ബൈ 300, ഇൻക്രീസ് ടു 300 എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇൻക്രീസ് ബൈ 300. 300% കൂടെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂട്ടുകയാണ്. സോ ടോട്ടലി 40ന്റെ 300% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40ന്റെ 100% 40, 40ന്റെ 200% 80, 40ന്റെ 300% 120. പുതിയതായിട്ട് 120 കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടെ വരികയാണ്. ഓൾറെഡി 40 ഉണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മൊത്തം 160 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയി. ഈ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ ക്രഷ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് പറഞ്ഞേ? ക്രഷ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും? ക്രഷ് ഫെസിലിറ്റി, ജിം അല്ല, ക്രഷ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും? ഓപ്ഷൻ എ 120, ഓപ്ഷൻ ബി 160. 120 or 160? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 120 ആണ് അല്ലെ. നമ്മളെ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ മാത്രമേ ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ എത്രയാ? 120 ആണ്. 40 പേര് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അവരിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കൂല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓൺലി ദീസ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ യൂസ് ക്രഷ് ഫെസിലിറ്റീസ്. കാർ പാർക്കേജ് ഒക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ, കാർ പാർക്കിംഗ്. മനസ്സിലായോ?
കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്തുകൊണ്ട്? ഓക്കെ, ഇല്ല മനസ്സിലായി. സി, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. ഒൺലി ദീസ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് ഈ 300% കൂടിയ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള 40 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കിഡ്സ് സ്കൂൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും ജിമ്മിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവര് ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ദർ ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച്, ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഈ പുതിയതായിട്ട് ക്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, 120 കസ്റ്റമേഴ്സ്, അവരെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ 40 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്തായിരുന്നു? എടാ ഒരു സെക്കൻഡ്, എടാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ. ആദ്യം ഒരു 40 ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ആ 40 എന്നല്ലേ ലൈക്ക് 300% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 160 ആക്കിയത്, 120 ആക്കിയത്, 120 160 ഒക്കെ. അതെ അതെ അത് അതെ അതെ. അത് ആ 40 അതെന്തായിരുന്നു? എന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, 40 പറഞ്ഞു. 40 സി, നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, 330 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. അതില് 40 കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന സമയം നോക്കി നിങ്ങൾ. 40 ഓഫ് ദീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റൻഡിങ് ഫ്രം 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ. ഈ സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം 40 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്രഷ് വന്നത് കൊണ്ട് എവിടെയാ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമേഴ്സ് 300% കൂടി എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 9 and 5 PM, 9 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് 100% കൂടിയത്. ഇതുണ്ടോ? ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഓക്കെ, ഒന്ന് ഈ വായിച്ചു ഒരു നോക്കിക്കോ. ഫെസിലിറ്റി വന്നതുകൊണ്ട് 120 പേരും കൂടി നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി അതെ, അവർക്ക് പിള്ളേരില്ല, 40 പേർക്ക് അത് ഈ നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ദ കാർ പാർക്ക് യൂസേജ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ബി 80%. കാർ പാർക്ക് യൂസേജ് പഴയ പോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ്, 80%. അതായത് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരെല്ലാവരും കാറുമായിട്ടല്ല വരിക, അവരിലും 80%ആണ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 8,000 പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കഫേയുടെയോ ജിമ്മിന്റെയോ അല്ല പറയുന്നത്, ക്രഷ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 8,000 ആണ്. പിന്നെ ക്രഷിന്റെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. 0.5 പെർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം കാണണം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ക്രഷും കാണണം, എന്നിട്ട് സെയിൽസ് ഫ്രം ജിം കാണണം, സെയിൽസ് ഫ്രം ക്രഷ് കാണണം, എന്നിട്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് CS റേഷ്യോ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ജിമ്മിന്റെ കേസ് അറിയണം. ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫ്രം ജിം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എത്രയായിരിക്കും സെയിൽസ് റവന്യൂ? ഓക്കെ, ആദ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കേ. ജിമ്മിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര? ജിമ്മിൽ ഇത്രയും കാലം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് 330 കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ? അവരെന്തായാലും വരുമല്ലോ, അവരെന്തായാലും വരും. അതിന്റെ കൂടെ അല്ല, അവർ കുറഞ്ഞു, കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ്. ഇതിന്റെ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര പേരായിരുന്നു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു? പുതിയതായിട്ട് വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് 120. വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ 120 പുതിയ ടോട്ടൽ. അപ്പം ജിമ്മിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 450 പേരാണ് അല്ലെ? ഈ 450 പേരും ജിമ്മിൽ കയറാൻ ഒക്കെ കാശ് എത്ര തരും? എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരും? ഈ 450 പേരും ജിമ്മിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് തരുന്നത് $8.4 അല്ലേ ജിമ്മിന്റെ സെയിൽ? പക്ഷെ നമ്മൾ ജിമ്മിന്റെ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് 8.4 മാത്രമായിരുന്നോ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? ഇവരൊക്കെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കും. കാർ പാർക്കിംഗും നമ്മൾ ജിമ്മിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലെ സെയിൽസ് റവന്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് 8.4 മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ 1/80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 0.8 കൂടെ നമ്മൾ ജിമ്മിന്റെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത്. മനസ്സിലാക്കുക.
ഈവൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈവൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം ടോട്ടൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അരമാർക്കേ ഞാൻ ആകെ മുകളിൽ പോയ അരമാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കുക. മുകളിൽ നിങ്ങൾ കാർ പാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ അരമാർക്ക് തന്നെ പോകത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വീണ്ടും അരമാർക്ക് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ, ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് 8 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഒരു ദിവസം വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഏതാ ഒരു മന്ത്ലി ഡാറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ജൂൺ മാസത്തെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് നോക്കിയോ, 450 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, 9.2 is the sales revenue and 30 days. See, 124,200 എന്നതാണ് ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള സെയിൽസ്. ഇനി ഇതേപോലെ ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസ് നോക്കാം. എത്രയായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരിക? ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര വരും? എത്രയായിരുന്നു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. $8 ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കാർ പാർക്കിങ്ങും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തു, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്ത് 8 ആയിരുന്നു. ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ ഉണ്ടോ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 8, ജിമ്മിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 8 ആണ്. ശരി, അപ്പൊ 8 ഇൻറ്റു കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര വരാം? 450 പേര്. എങ്ങനെയാ 450 കിട്ടിയത്? 330 പഴയ ആളുകളും 120 ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് വെൽ അല്ലെ. ഇൻടു 30 days, ഒരു 30 ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് $8 വെച്ച് റവന്യൂ കിട്ടുകയാണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം ഇസ് 108,000. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം കിട്ടി, സെയിൽസ് ഫ്രം ജിം കിട്ടി. ഓക്കെ, സിമിലർലി എന്തും കണ്ടെത്തണം? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എന്ത് കണ്ടെത്തണം? ക്രഷ് കണ്ടെത്തണം. ഇത് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വീണ്ടും അല്ലെ, ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സിമിലർ സംഗതി അല്ലെ. സെയിൽസ് ഫ്രം ക്രഷ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞേ. സർ, ചിൽഡ്രൻ ക്രഷ് നോക്കുവാൻ $4 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണം. സി, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ജിമ്മിന്റെ കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ, ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്ത് ഇനി അതേപോലെ സെയിൽസ് ഫ്രം ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്രഷിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ക്രഷിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ. ഓക്കെ, ആദ്യം റവന്യൂ കാണാം. റവന്യൂ ആണല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. റവന്യൂ കാണാം. എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുള്ള? ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്? ആലോചിച്ചേ, ക്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്? വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ക്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 120 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഈ 120 കസ്റ്റമേഴ്സിനും എത്ര റേറ്റ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ക്രഷിന്റെ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ക്രഷിന്റെ? $4 എന്നല്ലേ? $4. മനസ്സിലാക്കുക, $4 ഒരു കസ്റ്റമറിനായിരുന്നോ ചൈൽഡിനായിരുന്നോ? $4 ഒരു കസ്റ്റമറിനായിരുന്നോ ചൈൽഡിനായിരുന്നോ? ചൈൽഡിനായിരുന്നില്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ്. വെരി ഗുഡ് സാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 120 കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് 240. 120 കസ്റ്റമേഴ്സിനും 2 കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് 240. അതിന്റെ കൂടെ അല്ലെ 4 ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോഴല്ലേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. 240 കുട്ടികൾക്കും അവര് $4 വെച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സെയിൽസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മന്ത്ലി സെയിൽസ് ആണ് എടുത്തത്. ഇവിടെയും ആ മന്ത്ലി സെയിൽസിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഇസ് 30 ആഷ്. കഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തേ? ആകെ 120 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ 2 കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ they have 2 children each, so the total number of children is 240 അല്ലെ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് 240. ഒരു ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 240 കുട്ടികളാണ്. ഇവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് $4 ഒരു ദിവസം തന്നു. 240 പേരും $4 വെച്ച് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 960 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 28,800. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ
ചെയ്തു വെച്ചത് 28,800. സിമിലർലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 4 ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 0.5 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് ദിസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ per child is 3.5. We have 120 into 2, 240 children, right? 240 children അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 3.5 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ 30 days ആണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ക്രഷസ് 25,200. ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ? സർ പാർക്കിംഗ് ഫീ എടുക്കുവോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് ഫീ എന്നുള്ളത് നിഹാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജിമ്മിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളും കാറുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. ആ കൃഷിയിലേക്ക് വന്ന പുതിയതായിട്ട് വന്ന പാരന്റ്സ് 120 പേരുണ്ടെന്നുള്ളതും പണ്ടത്തെ ആളുകൾ 330 പേരുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ എവിടെ ഓൾറെഡി കൺസിഡർഡാ? ജിമ്മിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാർ പാർക്കിംഗ് ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രഷിന്റെ റവന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സി ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ കാർ പാർക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഇല്ലേ? എക്സാമിന് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിങ് ഒരു കോമ്പണന്റ് വന്നാൽ അത് മാത്രം, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ മാത്രം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഫാർ സിമ്പിൾ ആവും. കുറെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനർ ഈ സംഗതി കൂടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു വെച്ചു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റക്കായത് അല്ലെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരമാർക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അരമാർക്ക് പോട്ടെ, ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് മാക്സിമം 1 മാർക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരുപാട് ഫാർ എളുപ്പമായില്ലേ, സമയം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഇനി ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ക്രഷ്. ടോട്ടൽ സെയിൽ ഇസ് സെയിൽസ് ഫ്രം ജിം പ്ലസ് സെയിൽസ് ഫ്രം ക്രഷ്. ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് കിട്ടി. സോ ബജറ്റഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ ഇസ് 87% എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രഷിന്റെ റവന്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിക്കുന്നു. ക്രഷിന്റെ റവന്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് 120 into 2. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ 120 into 2 into 4. ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫ്രം എ മന്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ വലിയ സംഗതികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ സെയിൽ. അപ്പൊ കഫ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജിമ്മിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയി അല്ലേ. സർ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ 1 സെല്ലിൽ ചെയ്ത ഫുൾ മാർക്ക്. സി ഇതെന്തായാലും ഒരു ടൈം, ഞാനിതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിലെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ സെയിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും, 1 മാർക്കും പോവില്ല, മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ലത്, നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റാ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉള്ള തപ്പി നടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നൊരു കോളത്തിൽ എഴുതി 4, നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് 120, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ 240, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിൽ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 30-20% കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം ടോട്ടൽ. പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ്, ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിന് അത്രയും ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല എക്സാം. അതാണ്. ഓക്കെ, ക്രഷിന്റെ റവന്യൂ 120 into 2 into 4 into എന്താണ് അഖില 8 എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, കൃഷിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അഖിലൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കടാ.
സാർ അതിനകത്ത് ക്രഷിന്റെ സെയിൽസിനെ 8 പറ്റി. hours എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 per child per hour എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഓക്കെ, വെരി 9 ഗുഡ്, to വെരി ഗുഡ്. 5 എന്നുള്ള ഓക്കെ, അതായത് 4 per child per hour, ഒരു മണിക്കൂറിനാണല്ലോ അല്ലെ $4 ഉള്ളത്. സി, ഇതാണ് അതെ. അടുത്ത ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ അഖില ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ച്വലി ഫേസ് ചെയ്താണ്. ദ ആക്ച്വൽ തിങ് ഈസ്, ഇവര് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയം എത്രയാണ്? ഇവര് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? 8 മണിക്കൂർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വരികയാണോ? അല്ലാതെ വർക്ക്ഔട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ 1 hour, റൈറ്റ്? സോ വി ബേസിക്കലി അസ്യൂം ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലീവിംഗ് their children in this crush for just 1 hour. Then while they use the fitness center, then this would mean that parents could leave their children in crush while they use the fitness centers. ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഇവര് പാരന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മണിക്കായിരിക്കും? ഇപ്പൊ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വരുന്ന ഒരാള് 10 മണിയാകുമ്പോൾ അയാള് ഇൻ കഴിഞ്ഞ് 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ആ കുട്ടി എടുക്കും. അപ്പം ഒരു കുട്ടി ആക്ച്വലി 1 മണിക്കൂറെ ശരിക്കും ക്രഷിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കിൻഡർ ഗാർഡൻസ് രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് കൂട്ടാൻ വരാം എന്ന രീതിയിലല്ല. മനസ്സിലാകുന്നത്? കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറയുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോയി ജിം യൂസ് ചെയ്യുന്ന 1 hour ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഖില ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇല്ലേ, ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്ത് അവര് സെയിൽസ് റവന്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 8 മണിക്കൂറിന് റവന്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഹൈ ആണ്. അതാ ഞാൻ പറയും, ഇതൊരു ടഫ് മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, ഇത് പോയിക്കോട്ടെ. ഇത് പോയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ 20-ൽ 13-ന് മുകളിൽ എപ്പോഴും അച്ചീവബിൾ ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡ് ഓഫ് ദ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. ഇത് കണ്ട് ഒരിക്കലും പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എക്സാമിന് ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് 20 on 20 ഈസ് അൺസ്കോറബിൾ. നമുക്ക് ഇത് 20 on 20 സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ ഈസി മാർക്സ് എടുത്താൽ തന്നെ, ഈസി ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ മാർക്സ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റായ 13-15 എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അത് മതി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താ? ആൻഡ് ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഹെൽത്ത് നെറ്റ്. ഹെൽത്ത് നെറ്റിന്റെ ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം. എന്താ ചെയ്യാ? ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിങ് എടുക്കണം, ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? സെയിൽസ് തൊട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ബജറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രഷിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ജിമ്മിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഉള്ള ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 133,200. അപ്പൊ ബജറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്തി. ആൻസർ ആയി. എത്രയൊക്കെയാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? ജിമ്മിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 48,000-ഉം ക്രഷിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 8,000-ഉം ആയിരുന്നു. ദിസ് വാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 133,200 മൈനസ് ദിസ് 56,000. ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് 77,200 എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? അല്ല, ഇത് ഈസി മാർക്ക് അല്ലേ? ഇത് ഈസി മാർക്കാണ്. നിങ്ങൾ മുകളിൽ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇപ്പം നേരത്തെ അഖില ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ചിലപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഗർ വളരെ വലിയൊരു ഫിഗർ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി. ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് കിട്ടും. കാരണം ബജറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തെറ്റിയതിന്റെ മാർക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. അപ്പൊ വീണ്ടും പീനലൈസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഈസ് ഡൺ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 20 മാർക്സിലെ അവസാനത്തെ 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഡ്വൈസ് ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനി കൺസിഡറിംഗ് ബോത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ, എന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, ഇതൊന്നും ഒട്ടും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല. ജസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ മതി, നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ മുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കൊടുക്കാവുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ? എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ. കസ്റ്റമേഴ്സ്
who enjoyed cafe or who visited gym just because of cafe might get frustrated with this action of health net. Health netന്റെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ കാരണം അവർക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇത് മതി, ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ലീവ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കുറച്ച്, കാരണം ഇത് വായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ മാർക്സ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് who visit gym to work in a child-free, peaceful environment. മൈറ്റ്, എപ്പോഴും മൈറ്റ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും മൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയത്. മൈറ്റ് എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പീസ്ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈറ്റ്, സീംസ് ടു ബി എന്ന വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ റൈറ്റിംഗ് തിയറീസ്. കേട്ടോ, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ദിസ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ, ഒരു പാരന്റിന് 2 കുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് അല്ലെ, അത് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, എല്ലാ പാരന്റ്സിനും കറക്റ്റ് 2 കിഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. റിലയബിലിറ്റി ഓഫ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാവും? എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് 80% ആളുകൾ കാർ പാർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന കഥയും അല്ലെ, എന്തായാലും 80% ആളുകൾ കാർ പാർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കഥ. അതേപോലെ ഒരു പാരന്റിന് 2 കിഡ്സ് ആണെന്നുള്ള കഥ, 2 കിഡ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സ്റ്റോറി. ഇങ്ങനെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇൻ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ, ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് വേറെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ, ഒരു ദിവസം 330 ആളുകൾ വരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ക്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 300%, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, 300% കസ്റ്റമർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും, ക്രഷിന് 120 ആകും. അതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്രഷ് കഫേ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും കഫേ തന്നെ ഉള്ളത്. കഫേ അടച്ചുകൂട്ടി ക്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ 40 ആളുകൾ 120 ആകും. നമ്പേഴ്സ്, പുതിയ നമ്പേഴ്സ് 160 ആകും എന്നുള്ളത് അതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമാണ്. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ്, ഓൺ വാട്ട്, അല്ല, അതിന്റെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. അതൊരു നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ആവോ അല്ലെ, അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പോലും ചെയ്തുള്ളൂ. അതേപോലെ കൺവേർട്ടിംഗ് എ കഫേ ഇൻ ടു എ ക്രഷ്, കഫയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രഷ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റിക്വയേഴ്സ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ വേണ്ടി വരൂലേ? അതിനുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാപ്പബിലിറ്റീസ്, ലിക്വിഡിറ്റി ഒക്കെ ആർക്കുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നെറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ health net should consider the feasibility of this investment using techniques such as നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോകണമെങ്കിൽ NPV ഒക്കെ അല്ല നോക്കാം. അപ്പൊ NPV ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ക്രഷിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇതിനെ മാത്രം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഒരു തെറ്റില്ല. ഇത്രയും മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മക്കളെ 6ൽ 6 മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റിന്, നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പോയിന്റിന് 2 മാർക്സ് വരെ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ 1, 2, 3, 4 പോയിന്റ്സ്, 5 പോയിന്റ്സ് എഴുതി. സോറി, ഇത് കോപ്പി ചെയ്തല്ലേ, സോറി, 4 പോയിന്റ്സ് എഴുതി. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും പോയിന്റ് എഴുതാം. എന്താ, കുട്ടികളുള്ള ഒരുപാട് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. അപ്പൊ അല്ലെ, ക്രഷ് വന്നത് ആ രീതിയിൽ പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പുതിയ റവന്യൂ ഷെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം.
കാരണം വേറെ ജിമ്മിന്റെ കൂടെ ക്രഷ് ഉള്ള വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ പുതിയ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യണം. ക്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ കെയർ ടേക്കേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ വീണ്ടും ഉള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ആ ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ശരി. ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വെരി ഗുഡ് റാൻ, നമ്മുടെ കഫേയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് അല്ലെ? അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്രഷിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റവന്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ കഫയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റവന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ്. ഇനി ശരിക്കും ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട് സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പാർട്ട് സിയിലെ ഡാറ്റ ഇതാണ്. കഫേയും ക്രഷും കൂടെ, സോറി കഫേ അല്ല, ജിം പ്ലസ് ക്രഷ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് 77,200 ജിമ്മും ക്രഷ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് 77,200. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിമ്മും കഫേയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് 5 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ്. കുറച്ച് 1-2 പേര് ഇങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജിമ്മും കഫേയും കൂടെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? ജിമ്മിൽ നിന്നും കഫേയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ബജറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ബജറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. കഫേയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്. കഫേയുടെ കേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇത് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ? 1.144 എന്നുള്ളതാണ്. 1.144. എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഫേയിൽ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഫേയുടെ കേസിൽ എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഫേയിൽ? 1.144 ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അങ്ങനെ ജിമ്മിൽ വരുന്നതിന്റെ പകുതിയാണ്. ജിമ്മിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര? 9,900 ആളുകൾ ജിമ്മിൽ വന്നു, അതിന്റെ പകുതി അല്ലെ? ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ ഇത്രയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 5662. ആ 5662ന്റെ കൂടെ ജിമ്മിന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് കഫേ ആണ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ജിമ്മിന്റെ എമൗണ്ട്. ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനിലല്ല, സോറി, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജിം ഇതാണോ? ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ ഡാറ്റ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അതില് ഏത് ഡാറ്റ ഉണ്ട്? പുതിയതായിട്ട് വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പഴയ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 9,900 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു മാസം ജിമ്മിൽ വരുന്നത്. ഇൻടു ജിമ്മിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് $8. യെസ്, ഇതാണോ എമൗണ്ട്? നോക്കിയേ, 1.144 ഇൻടു 9,900/2, അതായത് 4950. 4950 പ്ലസ് സോറി, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തതല്ലേ എന്നുള്ള അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? കിട്ടിയത് തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, യെസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ജിമ്മിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 48,000 പ്ലസ് കഫേയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 3,600. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 51,600. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് എത്രയാ? പ്രോഫിറ്റ് നോക്കൂ, 33,263. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തൂടെ? എന്താ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ ജിം ആൻഡ് ക്രഷേ would generate a total profit of 77,200, but operating a gym and cafe would only make a profit of 33,263. അല്ലെ? ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാ? ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ലാഭം ഏതാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ ലാഭം? ജിം ആൻഡ് ക്രഷ് would be better as it generates
അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. 77,200 മൈനസ് അല്ലെ, അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? ഇത്രയും അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് 43,000-ഓളം അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആട്ടോ, സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ, സം നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, മറ്റു കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഹാവ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്, വിച്ച് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇത്ര ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സംസാരിച്ചു വെച്ചത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയും ചെയ്താൽ 20/20 കിട്ടും. ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 മാർക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാർ പാർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല, 4 മാർക്ക്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു? ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 മാർക്സ് ഈസി മാർക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 മാർക്ക് എന്തായാലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ 3 മാർക്ക് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ 6നെ ഞാൻ 5 ആക്കി കുറയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിയറിയിലെ ലാക്ക് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം എക്സാമിനർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനിയും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടെ സംസാരിക്കാവുന്നുണ്ട്. കഫേ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഫേയിലുള്ള ഹെഡ് ഷെഫിനെയും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ ഞാൻ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരും. അവരുടെ റിഡൻഡൻസി കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാം. എനിവേ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ്, അവിടെ 5 മാർക്സ്. പിന്നെ ഈ ബജറ്റഡ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ്, ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ഈ 6 മാർക്ക് ആയിരുന്നു കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പകുതി ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു 3 മാർക്സ്. പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്, ഇതൊന്നും ഒരു മാർക്ക് പോലും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും 7 + 5 12 മാർക്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇതിൽ 6 മാർക്കല്ലേ. നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് CS റേഷ്യോ എന്താണെന്നും ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലുള്ളതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരു 2 മാർക്സ്. ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 14-15 എന്നുള്ളത് അച്ചീവബിൾ ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ 6 മാർക്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുതിയ ഫിഗേഴ്സ് തെറ്റാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പകുതി മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 4, 3, 7, 7, 3, 10, 15 മാർക്ക് കിട്ടും. ഏത് ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ 15 മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വളരെ ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. CVP അനാലിസിസ് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പോലുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ടു സ്കോർ 15 മാർക്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, എന്തെങ്കിലും ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്. അതായത് ഒരു നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോയിൽ നിന്നുള്ള കഥയൊക്കെ എഴുതി വന്നു. അത് നമ്മളൊരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്സിലെയും പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റിലേക്ക് ഒരു 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. എന്നിട്ട് നാളെ ഇതേ സമയം 7 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എക്സാം ടെക്നിക്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എക്സാം ടെക്നിക്സ് ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ, അല്ലെ? ഇതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ടൈം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മേ ബി 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലിന്റെ മീനിങ് ചോദിക്കുന്നു. ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മാസമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയും. അതിനെയാണ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ നടത്തുകയാണ്. എന്റെ ക്ലാസ് റൂം, ഒരു ഒറ്റ ക്ലാസ് റൂമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അവിടുത്തെ റെന്റൽ കോസ്റ്റ് ഒരു 50,000 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. 50,000 ആണ് റെന്റൽ കോസ്റ്റ്. 50 കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 50,000/50 അല്ലെ? ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 1000 രൂപയായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ മാസമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടിരുത്തുകയാണ്. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു അസ്യൂം ഒരു 500 കുട്ടികൾ, വലിയൊരു ക്ലാസ് റൂം വരുന്ന 500 കുട്ടികളെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് അലോക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന കോസ്റ്റ് 1000-ൽ നിന്ന് എത്രയായിട്ട് കുറയും? 100 കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മാസമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതിനാണ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി നാളത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വരേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് 2 more minutes. നാളെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് DMs വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്. സോ വൺ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി കവറിംഗ് ഇസ് റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ്. റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അനദർ കമന്റ് ഇസ് കമ്മിങ് സർ, വേരിയൻസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിന്റെ അനാലിസിസ് പാർട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി വേരിയൻസിൽ ആ ഒരു 20 മാർക്കിൽ ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ തിയറി അസസ്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും, ഈ രീതിയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തോ. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ വേരിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ വേരിയൻസ് ഏരിയ, റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, സെക്ഷൻ സിയിൽ വേരിയൻസ് ഏരിയ, റെലവന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കൂ. അടിപൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെയും ഇതേപോലെ മാരത്തൺ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ see you on the next session. Thank you so much. Hope the session was helpful. Good night.